با سلام، به قسمتی دیگر از مجموعه ویدئویی Bridge to Success یا پلی به سوی موفقیت که با هدف آشنایی مهاجران امروز و فردای کانادا با جنبه‌های مختلف زندگی، کار، تحصیل در کانادا تهیه شده است خوش آمدید. در این مجموعه من و سایر کارشناسان به مقوله‌های مهاجرت، زندگی، کار و تحصیل در کانادا از ابعاد مختلف خواهیم پرداخت. این مجموعه تلاش خواهد کرد مانند یک پل ارتباط شما را با دنیای جدید و متفاوت بعد از مهاجرت برقرار کرده و موجبات موفقیت شما عزیزان را پس از ورود به سرزمین جدید مهیا کند. من جمال توسلی، کارشناس امور مهاجرت در تورنتوی کانادا، میزبان شما در این قسمت قصد دارم شما عزیزان را با آخرین تغییر و تحولات برنامه‌های مهاجرت در کانادا در یک سال گذشته آشنا کنم. گفتنی است این مجموعه توسط سایت joyonline.com نیازمندی‌های کانادا و با همکاری متخصصین و صاحب نظران در زمینه‌های مختلف تهیه شده است. در ابتدا نظر شما عزیزان را به فیلم کوتاهی در ارتباط با تاریخچه مهاجرت به کانادا جلب می‌کنم. لطفاً توجه بفرمایید. Native Canadians are believed to have migrated from Asian lands about 11,000 years ago. For thousands of years, they hunted on the land, fished in the waters, and gathered wild vegetation. The first Europeans arrived about 1,000 years ago, when Leif Erikson, a Norse seaman, and his crew were blown off course when attempting to sail from Iceland to Greenland. Instead, they wound up on what is today Canada's east coast. It took about 500 years before any more Europeans would arrive. In 1497, and again in 1498, John Cabot, an Italian explorer whose voyages were underwritten by the English government, explored much of the coastal areas of what would someday become Canada and the United States, especially on his second voyage, whose route is shown here. Cabot's exploration party returned to England with glowing reports of rich fishing waters in the western Atlantic. Within a few years, European fishing vessels made yearly voyages to these teeming waters. But it wasn't fish that brought Europeans to the mainland. It was beaver. For in Europe, beaver pelt hats had become all the rage, and the popularity of those hats fostered a large market for beaver fur. To assist fur trappers and traders, the French set to work, building several small colonies in the late 16th century to act as a base for the fur trade. The area around these colonies was called Acadia. But the colonies were not permanent settlements. That would come later in 1608, when Quebec, the first of many French settlements, was established. Quebec was headed by Samuel de Champlain, a noted geographer and explorer. Champlain eventually became governor of what was called New France, a large area of northeastern North America ruled by the French king, at that time Louis XIII. Louis gave large portions of land in the New World to some members of the French nobility. They, in turn, rented those lands to commoners for a portion of the crops harvested and animals trapped. It was the same system that was used in Europe. France's 17th century adversary, England, especially King Charles II, kept a wary eye on French developments in the New World. The British monarch had his own plans for establishing a presence in North America. In 1670, Charles granted the Hudson's Bay Company exclusive trading rights to all the lands whose rivers and streams drained into Hudson Bay, a huge area encompassing hundreds of thousands of square miles. To counter this intrusion, the French and their Indian allies attacked English forts in the Hudson Bay region in the 1680s, but were unable to defeat them. Skirmishes between French and English forces in North America, one of which is shown in this battle map, were seen throughout much of the early 18th century, as the rivalry between the two European powers continued. Finally, large battles broke out in Europe in 1756.
Called the 7 Years' War, it covered almost all of the continent and even beyond. In North America, for example, British and French forces fought to gain control of each other's New World lands. In North America, the 7 Years' War was called the French and Indian War. When peace returned to the region in 1763, England, the victor, took over the eastern portion of what would someday become Canada, an area that previously had belonged to France. But the English never insisted that its new citizens of French ancestry adopt English customs. In 1774, in the Quebec Act, England recognized the Roman Catholic Church in North America, to which most French settlers and their descendants belonged. It also established French civil law. Both actions were meant to create goodwill among those of French heritage. Even though the British governed these former French lands, many there still kept their ties to French culture, something that lives on to this very day, sometimes militantly. In fact, the differences between those of French and English ancestry have never been completely resolved in Canada. In the 1970s, tensions boiled over when many of French descent wanted the province of Quebec to secede or break away from the rest of Canada. Voters turned down the proposed secession. The attempt to secede was revived several more times. But each time, the efforts have failed. Even so, French became the language of Quebec schools, and French was declared the official language of the province in 1976. Today, Canada is legally bilingual, with both French and English as the country's official languages. However, most Canadians view their history and culture as primarily British. در یک سال گذشته و برای تقویت برنامه‌های مهاجرتی، دولت کانادا اقدام به ایجاد تغییر و تحولات بسیار مهمی نمود که در برنامه امروز به مرور آنها خواهیم پرداخت. وزیر مهاجرت آقای جیسون کنی هدف از این تغییرات را داشتن برنامه‌های مهاجرتی با سرعت بالاتر، انعطاف پذیرتر، مطمئن‌تر و همچنین پاسخگو به نیازهای اقتصادی جامعه کانادا اعلام نمود. یکی از اولین تغییراتی که در یک سال گذشته به وجود اومده مربوط به برنامه‌های پناهندگی در کانادا، قرار بر این شده که این برنامه‌های پناهندگی با سرعت بالاتر و خیلی عادلانه‌تر انجام بشه، ولی مهمتر از اون قرار شده که در حقیقت مبارزه با قاچاق انسان یا هیومن اسماگلینگ با در حقیقت جدیت خیلی بیشتری دنبال بشه، به این صورت که یه پروتکلی بین کشورهای در حقیقت کانادا، آمریکا، انگلستان و استرالیا منعقد شده و قراره که اطلاعات یونیک یا منحصر به فرد هر فرد بین این کشورها رد و بدل بشه. برای مثال، انگشت‌نگاری یک فردی که به صورت پناهنده وارد کانادا میشه در این 4 تا کشور ثبت خواهد شد. تغییر بعدی در حقیقت مربوط به مجرمان خارجی مجرمان خارجی که در کانادا هست و قرار بر اینه که این مجرمان موقعی که جرمشون مشخص شد ریپورت 44 یا حکم اخراج رو بگیرن و از کانادا اخراج بشن. قبلا اینطور بود که موقعی که حکم اخراج رو این مجرمان میگرفتن، روزنه ها و راههای وجود داشت و میتونستن مدت اقامت در کانادا رو برای خودشون تمدید کنن و مدت طولانی تری در اینجا باقی بمونن. در قوانین جدید این روزنه‌ها به طور کلی بسته شده و زمانی که حکم اخراج برای این مجرمان صادر میشه بایستی خاک کانادا رو ترک کنن. از 4 نوامبر 2011 برنامه‌های مهاجرتی مربوط به پدر و مادرها، پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها بسته شده و دلیل هم این بوده که این دوره در حقیقت لیست انتظاری که برای این افراد بوده خیلی طولانی شده بود و گفتن که این برنامه‌ها به مدت 2 سال بسته میشه تا بتونیم این در حقیقت لیست انتظار رو از بین ببریم
و به جای اون در ابتدای دسامبر 2011 برنامه جدیدی به نام سوپر ویزا ایجاد شد و این برنامه سوپر ویزا در حقیقت یک نوع روادید یا ویزای شبیه ویزای معمولی توریستی ولی مالتیپل انتری، یعنی اون فردی که این نوع ویزا رو میگیره میتونه چندین بار وارد خاک کانادا بشه و خارج بشه. ارزش در حقیقت اون معادل 10 سال ورود و خروج به کانادا به شرطی که هر 2 سال یک بار فرد از کانادا خارج بشه و مجدد وارد بشه و فردی هم که پدر و مادر خودش رو میخواد دعوت کنه اینجا بایستی نشون بده که در 1 سال گذشته دارای درآمد بوده، درآمد مشخصی بوده. برای مثال اگه شما مجردید و پدر و مادر خودتون رو میخواید به کانادا بیارید، باید نشون بدین که درآمدی حدود 35,000 دلار کانادا دارید و منهای اون شما بایستی بیمه خدمات درمانی نیز برای پدر و مادرتون تهیه کنید و این بیمه خدمات درمانی باید ارزش کاوریج 100,000 دلار کانادا رو داشته باشه و 1 سال نیز اعتبار داشته باشه. مورد بعدی مربوط به مریج فراد یا ازدواج‌های غیر واقعی بود. همونطور که می‌دونیم این خیلی مد شده بود متاسفانه که در حقیقت ازدواج‌های سوری صورت می‌گرفت و افراد با ازدواج‌های غیر واقعی وارد کانادا می‌شدند. دولت کانادا خیلی شدید دنبال پیدا کردن این افراده و اگر متوجه بشن که در حقیقت فردی با ازدواج غیر واقعی وارد کانادا شده، اگر در حین پروسس پرونده باشه که پرونده ریجکت یا رد میشه و حتی اگر فرد وارد کانادا شده باشه اقامت دائمش باطل میشه. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به رزیدنسی ابلیگیشن یا در حقیقت اون مدت زمانیه که یک فردی که اقامت دائم در کانادا رو داره بایستی در خاک کانادا واقعا باقی بمونه قانونی. ببینید شما موقعی که اقامت دائمتون رو میگیرید 2 سال از 5 سال رو اگه در نظر بگیرید بایستی در خاک کانادا باشید. این میتونه 2 سال پشت هم باشه یا 2 سال در زمانهای مختلف باشه. قبلا اینطوری بود که خب دوستانی می اومدن میگفتن که ما یه سری داکیومنت درست میکنیم، عین نمیدونم خط تلفن میگیریم، یه جا اجاره میکنیم یا یه کارت اعتباری میگیریم میدیم یکی برامون کار کنه و اینا میشن پروف یا گواهی این که در حقیقت ما تو خاک کانادا هستیم و خب میرفتن خاک کانادا رو ترک میکردن و بعد از مدت زمان طولانی برمیگشتن و میگفتن که ما اینجا بودیم زمان تجدید کارت در حقیقت اقامت دائمشون. این قوانین در حقیقت دیگه این اجازه رو به این افراد نمیده، به خاطر اینکه اینا برنامه‌های کامپیوتر جدیدی دارن تو فرودگاه. زمانی که شما کارت پروازتون رو میگیرین وارد هواپیما میخواید بشید، اسمتون در حقیقت به اداره مهاجرت رد میشه و شما دیگه واقعا نمیتونید اینو انکار بکنید که از خاک کانادا خارج شدید. خواهش من اینه که این رو واقعا در نظر بگیرید. زمانی که در خاک کانادا نبودید رو عین اون رو در موقع تجدید کارت اقامت دائمتون حتما اعلام کنید که نبودید. دروغ به هیچ عنوان نگین. بدترین چیز در سیستم کانادایی میس رپرزنتیشن یا دروغه. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط بود به در حقیقت نیروی کار متخصص و رد شدن تعداد خیلی زیادی پرونده. دوستانی که در حقیقت قبل از فوریه 2008 پرونده هاشون رو سابمیت کرده بودن متاسفانه از تمام کشورهای دنیا حدود 280,000 پرونده در حقیقت قرار بر این شده که برگرده به افراد و حتی در بودجه سال 2012 دولت کانادا مبلغ 130 میلیون دلار در حقیقت پیش بینی کرده که اون پول پروسسینگ یا پردازش به پرونده هایی که این افراد در حقیقت قبلا پرداخت کرده بودن بهشون مسترد بشه و دلیل این هم این بوده که اون ویتینگ لیستی که در حقیقت خیلی طولانی شده بود برای در حقیقت نیروی کار متخصص یا اسکیل ورکرها در حقیقت اون ویتینگ لیست رو بیان از بین ببرن و طبق آماری هم که اعلام کردن اینجوری بوده که قبلا تا 2009 حدود 650,000 پرونده در حقیقت تو نوبت بودن و در 2012 این تعداد به 150,000 پرونده کاهش یافته. خب دلیلش هم این بوده که 280,000 پرونده که اومدن قرار شده که در حقیقت برگردونن و منهای اون زمان پردازش پرونده ها رو هم بالا بردن و نهایتاً به اینجا رسیدن که اون بکلاگ رو در حقیقت کمرش رو شکوندن و رسوندن به 150,000 پرونده.
مورد بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون مربوط به در حقیقت Canadian Work Experience یا افرادی هستند که تجربه کار یا تحصیل در کانادا دارن. این افراد در حقیقت قرار بر این شده که زمانی که پرونده‌هاشون رو سابمیت میکنن با سرعت بالاتر خیلی کارشون انجام بشه و خیلی راحت‌تر بتونن اقامت دائم خودشون رو بگیرن. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به لیوینگ کیرگیور هستن یا افرادی که وارد کانادا میشن برای در حقیقت نگهداری افراد مسن یا کودکان و قرار بر این شده. قبلا اینجوری بود که این افراد که میخواستن بیان اینجا نوع ورک پرمیت یا اجازه کاری که بهشون میدادن فقط مربوط به اون نوع کار بود، یعنی میتونستن بیان اینجا برای نگهداری فرد پیر یا کودک. ولی الان قرار بر این شده که به این افراد اوپن ورک پرمیت بدن یا در حقیقت اجازه کار باز بدن که این افراد اگر از اون کار اومدن بیرون و اون امپلویرشون، اون فردی که در حقیقت ایشون داره تو خونهشون کار میکنه، اگر گفتن ما شما نیاز ندارین، خیلی راحت با اون اوپن ورک پرمیتی که دارن میتونن بیان تو مارکت و برای کارهای دیگه اپلای کنن. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به PMP پروگرام یا برنامه‌هایی که مربوط به استان‌های مختلفه. در حقیقت قرار بر این شده که تعداد افرادی که این استان‌ها میتونن برای خودشون بگیرن بالا بره و دلیلی هم که آوردن اینه که میخوان پراکندگی در حقیقت مهاجرا رو در سراسر کانادا افزایش بدن و باعث این نشه که در حقیقت افرادی که میان همه متمرکز بشن تو ونکوور یا تورنتو. مورد بعدی مربوط به در حقیقت اسکیلد ورکر PhD کلاس، یه در حقیقت روش جدید مهاجرتی که به وجود اومده و افرادی که در دوره دکترا در کانادا مشغول تحصیل هستن بعد از در حقیقت 2 سال که اینجا درس میخونن میتونن اقدام کنن برای در حقیقت گرفتن اقامت دائمشون از روش در حقیقت نیروی کار متخصص. تنها موردی که وجود داره یک کپی گذاشتن، یه محدودیت پرونده‌ای گذاشتن برای 1 سال و میگم بیشتر از 1000 پرونده در طول 1 سال در حقیقت رسیدگی نمیشه. مورد بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون مربوط به Educational Credential Assessment. در حقیقت پرونده های نیروی کار متخصص قرار بر این شده که فردی که به این عنوان میخواد اپلای کنه و بیاد کانادا اقامت دائم بگیره، قبل از اینکه بخواد پروندهش رو سابمیت کنه بایستی در حقیقت مدارک تحصیلی خودش رو بفرسته برای ارگان‌های مشخصی که قرار اعلام بشن در کانادا و این ارگان‌ها بایستی در حقیقت پرونده که نه اون در حقیقت ریز نمرات و در حقیقت نوع دانشگاهی که اون فرد تحصیل کرده رو و رشته‌ای که خونده رو اینا باید بیان تایید کنن، گزارشی بفرستن برای اداره مهاجرت و اداره مهاجرت بر مبنای گزارشی که گرفته در حقیقت قرار نمره رو به هر کلاینت اختصاص بده. اما عمده‌ترین تغییری که در حقیقت در 1 سال گذشته ما داشتیم مربوط بود به نیروی کار متخصص و اینطوری میتونم خدمتتون بگم که در سال 2011 ما حدود 47,000 نیروی کار متخصص داشتیم که وارد خاک کانادا شدن، اقامت دائم گرفتن و در سال 2012 سال جاری قرار بر این شده که این تعداد به 55 تا 57,000 در حقیقت نفر برسه، اپلیکیشن برسه و خب این نشون میده که اینا در حقیقت اون ویتینگ لیستی که الان وجود داره رو میخوان کاهش بدن و افراد تو این روش در حقیقت مهاجرتی نیروی کار متخصص بتونن با سرعت خیلی بالاتری وارد کانادا بشن. تو همین زمینه نیروی کار متخصص تغییرات عمده‌ای که عرض کردم به وجود آوردن مربوط به جدول امتیازبندی در حقیقت این روش مهاجرتی نیز میشه. اینطوری میتونم عرض کنم خدمتتون که برای مثال برای سن یه فرد قبلا یه فردی که بین 21 تا 49 سال داشت میتونست ماکسیمم امتیاز رو 10 امتیاز رو بگیره. الان این اومدن تغییر دادن امتیاز رو به 12 و سن رو هم آوردن از 49 به 35، یعنی فردی که بین 18 تا 35 سال داره در حقیقت اون حد اکثر امتیاز رو میتونه کسب بکنه و فردی که در حقیقت بالای 35 سال داره به ازای هر 1 سالی که میره بالا 1 امتیاز کم خواهد شد. تغییر بعدی که تو همین جدول امتیازبندی به وجود آوردن مربوط بود به در حقیقت امتیازات مدارک تحصیلی و قرار بر این شده که افرادی که دارای دکترا هستن 25 امتیاز، افرادی که دارای فوق لیسانس هستن 23 امتیاز، افرادی که دارای 2 تا مدرک کارشناسی هستن تو 2 تا رشته مختلف 22 امتیاز، اگر شما دارای مدرک کارشناسی تو یک رشته هستید 21 امتیاز،
اگر مدرک 2 ساله دانشگاهی دارید که تو کشور خودمون برای مثال یک مدرک فوق دیپلم میشه شما 19 امتیاز میگیرید. اگر مدرک 1 ساله دانشگاهی دارید 15 امتیاز خواهید گرفت و نهایتاً اگر مدرک دیپلم دبیرستان دارید 5 امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت. تغییر بعدی که به وجود آوردن که در حقیقت عمده‌ترین تغییرشون تو جدول بود مربوط به در حقیقت نمره مربوط به زبان شما. اولا که امتیاز رو از 16 به 24 امتیاز برای زبان اول تغییر دادن و برای زبان دوم از 8 امتیاز تغییرش دادن به 4 امتیاز. شما اگر در حقیقت زبانتون پرفکت باشه، خیلی خوب باشه، شما ماکسیموم برای هر ابیلیتی یا هر تواناییتون میتونید 4 تا امتیاز 6 امتیازی بگیرید. 4 بار 4 تا در حقیقت تو 4 ابیلیتی مختلف 6 امتیازی بگیرید و که مجموعاً 24 امتیاز به شما تعلق خواهد گرفت. برای مثال اگر ریدینگ، رایتینگ، لیسنینگ یا آندرستندینگتون خیلی خوب باشه 24 امتیاز به شما میگیرید. زبان دومتون هم اگر پرفکت باشه فرنچتون 4 امتیاز و 28 امتیاز. به همین منوال اگر اینترمدییت باشین، زبانتون معمولی باشه 4 تا 5 امتیاز 20 امتیاز به شما تعلق میگیره به زبان اول و اگر زبان شما بیسیک باشه مینیمم زبان رو داشته باشید در حقیقت 4 تا 4 امتیاز به شما تعلق میگیره که 16 امتیاز میشه. یه مینیمومی هم در حقیقت اومدن ایجاد کردن و میگن که اگر شما اون 4 تا 4 امتیاز رو نتونید بگیرید اجازه در حقیقت فایل کردن نخواهید داشت. تغییر بعدی که اومدن به وجود آوردن مربوط بود به در حقیقت امتیاز سابقه کار شما و متاسفانه تغییری که اومدن به وجود آوردن شاید خیلی خوب برای هموطنان ما نباشه. قبلا شما اگر 4 سال سابقه کار تو رشته خودتون یا هر رشته‌ای داشتید یا حداقل مینیمم 1 سال تو رشته خودتون و 3 سال تو رشته‌های دیگه می اومدید 21 امتیاز می گرفتید. الان اومدن این رو به 15 امتیاز کاهش دادن و به جای 4 سال شما حداقل 6 سال باید سابقه کار داشته باشید تا این در حقیقت 15 امتیاز رو بتونید بگیرید و دلیل هم این بوده که میگن که فردی که سابقه کار توی کشور خارجی داره موقعی که وارد کانادا میشه به احتمال خیلی زیاد نمیتونه تو رشته خودش کار پیدا کنه و خیلی واقعا اون سابقه کاری که تو کشور خودش داره اهمیت نداره. اما آخرین تغییری که ما در حقیقت شاهد اون بودیم مربوط به برنامه شهروندی کانادا بود که در حقیقت چند روز پیش این قانون اجرا شد و قرار بر این شده که افرادی که از اول نوامبر 2012 میخوان برای شهروندی کانادا اقدام کنن در حقیقت بتونن بایستی برن امتحان زبان بدن یا اینکه در حقیقت این دوره‌هایی که تو مؤسساتی که در حقیقت توسط دولت کانادا فاند میشه یا هزینه‌هاش پرداخت میشه اونجا در حقیقت یه دوره‌های زبانی رو گذرونده باشن یا اینکه دیپلم در حقیقت یه دیپلمی در حقیقت تو کانادا داشته باشن یا یک رشته تحصیلی رو تو کانادا خونده باشن. پس من توصیه‌ام به در حقیقت دوستانی که میخوان از بعد از نوامبر 2012 فایل کنن برای شهروندی اینه که از همین امروز شروع کنن به تقویت زبان خودشون. اگر دوره‌هایی رو نگذروندن حتما برن امتحانات در حقیقت یکی از امتحانایی که مورد قبول اینها هست یا آیلتس در حقیقت تافل، کل، میلب یا هر امتحان دیگه که در حقیقت مورد قبول در حقیقت اداره مهاجرت کانادا رو حتما یکی از این امتحانات رو بده. خب دوستان در این ویژه برنامه ما سعیمون بر این بود که شما عزیزان رو با آخرین تغییر و تحولات برنامه‌های مهاجرتی در کانادا که در 1 سال گذشته به وجود اومدن آشنا کنید. در صورتی که شما دوستان هر گونه سوالی داشتید میتونید مستقیما با شماره تلفن بنده که در پایین تصویر ملاحظه میکنید تماس بگیرید و یا اینکه با گروه ما در فیسبوک گروه Bridge to Success یا پلی به سوی موفقیت در حقیقت میتونید جوین بشین، ملحق این گروه بشید و در حقیقت اگه هر سوالی داشته باشید میتونید اونجا بپرسید و بنده در خدمتتون خواهم. در پایان از سایت جوی آنلاین که اسپانسر این برنامه بودن نهایت تشکر رو دارم و از سایر دوستان و همکاران هم که تمایل دارن به نحوی با گروه Bridge to Success یا پلی به سوی موفقیت همکاری داشته باشن دعوت میکنم که در حقیقت با بنده با شماره تلفنی که در پایین تصویر میبینن تماس بگیرن تا نحوه همکاریمون رو بتونیم با هم هماهنگ کنیم. خدا نگهدارتون.